مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ. مدنی مذاکرے میں ہم ابتداءً تاثرات دیکھتے ہیں. آئیے کوئی تاثرات دکھاتے ہیں آپ. الوداع الوداع تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا. آہب دل پہ غیر غم کا غلبہ الوداع الوداع آہ رمضان. رمضان کے دانے کا تو خصوصی اتنا دکھ ہے نا کہ آپ کو بتا نہیں سکتے کہ پھر ہماری زندگی میں ایسی بہار ہمیں نصیب ہوگی یا نہ ہوگی. کیونکہ ہم تو یہی سوچ کے دنگ رہ گئے کہ ہم بھی اس قابل تھے کہ اللہ پاک نے ہمیں معافی تلافی کرنے کا ایک موقع عطا کیا. یہاں پر آنے کے بعد مجھے ایک جذبہ ملا ہے عشق رسول کا، نمازوں کا، رمضان کا. ماشاءاللہ ہمارا امیر سنت کا جب دیدار ہوتا ہے تو قدرتی ہمارے چہرے پر جو ہے ایک سکون آ جاتا ہے. مجھے بہت خوشی ہے یہاں پر آ کے میں نے اپنے آپ میں بہت بدلاؤ دیکھا ہے. ذہن بس بہت دن سے میرا کر رہا تھا یار عبادت میں تو دل لگے، اور اعتکاف یہ بنا کہ میں اپنے بھائی کو کہہ رہا تھا نا کہ میں قافلے میں جانا ہے، قافلے میں جانا ہے، اور رمضان میں قریب آ رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ 10 دن کے اعتکاف میں بیٹھ جائیں اور پھر دیکھ لیں ماحول، اگر آپ کو کیسا لگتا ہے، اگر آپ کو مزہ آتا ہے تو پھر آپ قافلے میں بھی چلے جانا. میں کہا چلو ٹھیک ہے. بہت زبردست مشورہ تھا. میری تو بس میں کہہ رہا ہوں زندگی بدل گئی ہے. مجھے آنسو ہی نہیں آتے تھے. میں کچھ رسالہ پڑھتا تھا، کچھ بھی ایسی بات پڑھتا تھا نا، عذاب یہ وہ محسوس ہی نہیں ہوتا تھا. جب یہاں پہ آیا ہوں تو بس آنسو ہی نہیں رکتے. حضرت صاحب کا چہرہ دیکھ کر جب دعا کراتے ہیں تو بس کیا ہی بتائیں کیا صورتحال ہوتی ہے دل کی. بس دل کی تو دنیا ہی بدل گئی ہے. اس ماحول سے کیسے بھی کر کے وابستہ رہیں گے، وہ کیسے بھی کر کے ابھی چھوڑنا نہیں ہے. ابھی دعوت اسلامی کو پکڑ کے رکھنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ. باپا نے فرما دیا کہ بھائی مدنی قافلے میں جانا پہلے سے نیت تھی، لیکن باپا نے اور مزید فرما دیا تو انشاءاللہ ضرور آئے گا. جس دن باپا نے فرمایا اسی دن یہ پرچی کٹوا لی تھی. یہ 3 دن کا قافلہ باپا نے کہا ہم نے لبیک. پیر صاحب نے نیت کرائی تھی قافلے میں جانے کی تو انشاءاللہ قافلے میں جائیں گے. دعائیں دی تھی. بس پیر مرشد نے بول دیا قافلے میں جانے انشاءاللہ. مرشد میں سب کچھ قربان. ادھر ماشاءاللہ مدنی ماحول سے ہم نے کھانے کے بہت سے سنت طریقے سیکھے ہیں. ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ دایاں گھٹنا کھڑا کر کر اور بایاں بچھا کر کھانا، یہ سنت مبارکہ ہے. اور پردے میں پردہ کر کے بیٹھنا چاہیے. انشاءاللہ گھر جا کر بھی اس پر عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی بتائیں گے کہ کس طرح کھانا کھانا سنت مبارکہ ہے. الحمدللہ میں نے وہ ادھر چل مدینہ کے حوالے سے جب دیکھا نا کہ باپا جان نے فرمایا کہ یہ اتنے نیک اعمال پر عمل ہو یا اتنے پر ہو، تو میرا ذہن بنا ہے کہ انشاءاللہ اگلی مرتبہ آؤں گا تو میں بھی اپنے آپ کو اس قابل بنانے کی کوشش کروں گا کہ چل مدینہ کے لیے کہ اتنے نیک اعمال پر میرا عمل ہو کہ جتنے پہ باپا جان فرمائے کہ اتنے والے جا سکتے ہیں یا چل مدینہ کی اسے اجازت ہوگی. تو میں کوشش کروں گا کہ نیک اعمال کو نا میں اپنی زندگی میں شامل کروں گا کہ میں اس پر عمل کروں گا. اکیلے ہیں وہاں سے لاہور سے یا آپ کے ساتھ کوئی اور بھی؟ والد صاحب اور میرے بھائی آئے ہیں. جب یہ چھوٹے چھوٹے تھے، ابھی دوسری تیسری میں پڑھتے تھے، تو رمضان میں سلسلہ لگتا ہے نگران شورا کا اللہ کا کلام. تو وہ میں ایک دن مغرب کے بعد لگا ہوا تھا تو میں گھر والی بیٹھے ہم دیکھ رہے تھے. تو الحمدللہ نا نگران شورا کی کچھ زبان کے اندر کوئی ایسی اللہ پاک نے تاثیر دی تو میں نے نا اس وقت ارادہ کیا جی میں نے اپنی گھر والی سے مشورہ کیا جتنی اللہ نے ہمیں دنیا دے دی ہے نا یہ انف ہے. اب ہم اپنے تینوں بچے اللہ پاک کی رحمت سے ہم نے تینوں بچے راہ خدا میں وقف کر دیے ہیں. نگران شورا بیان فرما رہے تھے کہ جامعۃ المدینہ میں داخلہ لے، اس میں ذہن بنایا اب انشاءاللہ جامعۃ المدینہ میں داخلہ لیں رمضان کے بعد. انشاءاللہ کوشش ذرا پیر صاحب کے پاس تھی جامعۃ المدینہ میں داخلہ لے، پیر صاحب کے پاس ہی رہیں. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ جو ہے اس میں تو اولیٰ کا درجہ ہی نہیں ہے. کوئی بات نہیں، باہر سے اولیٰ کر کے آ جائیں گے. پیر صاحب کے پاس ہی رہنا ہے، پیر صاحب کے پاس ہی درس نظامی کرنی ہے، پیر صاحب کے پاس ہی رہنا ہے. پتہ ہے یہاں ثانیہ کا درجہ بھی نہیں ہے. چلو تیسرے سال کا تو ہوگا، تیسرے سال پیر صاحب کے پاس آ جائیں گے. اللہ پاک کی رحمت سے تینوں بچے پھر اب میں نے کہا ان کو ہم حفظ میں ڈالیں گے، عالم دین بنائیں گے، مفتیان دعوت اسلامی بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ میری ان کو وصیت ہے کہ
جب تک ہمارا سانس میں سانس ہے جو ہمارا جو کچھ ہے الحمدللہ دعوت اسلامی کے لیے. ان فیوچر کیا نیت ہے آپ کی عالم کورس کرنے کی؟ اس کا انشاءاللہ اس کے بعد مفتی کا کورس کرنا ہے. پھر دل کی خواہش تو یہی ہے جس طرح مفتی سان صاحب ہے اس طرح ابھی پیر صاحب کے ساتھ بیٹھے پیر صاحب کے ساتھ رہیں. الحمدللہ میں نے بھی ان کے ساتھ ہی فیضان مدینہ میں ہی درس نظامی کا کورس کرنا اور انشاءاللہ باپا کے ساتھ مفتی بن کے بیٹھنا ہے. انشاءاللہ مفتی دعوت اسلامی بننا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. اب معتکف ہو گئے زبان سے بھی دوہرا لیں تو زیادہ اچھا. جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کی نیت کرنے کے بعد آپ اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. یاد رکھیں مسجد میں کھانا پینا سونا ساحری افطار آب زمزم شریف پینا دم کیا ہو پانی پینا نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی تھی. اعتکاف کی نیت نہیں تھی کھانا پینا سامنے آ گیا یا روزہ افطار کرنا افطاری آ گئی. افطار مسجد کے اندر نہیں کر سکتے جب تک اعتکاف کی نیت نہ کی تو کر لیجئے. اب بے شک افطار کر سکیں گے. اب تاہم بہتر طریقہ یہ ہے کہ نیت کریں ثواب کے لیے اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کی نیت کریں اور کچھ ذکر و درود کر لیں چاہے تو 12 بار درود پاک پڑھ لیں. اب بے شک کھائیں پیئیں افطار کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. آج شب عید ہے. اس مناسبت سے پہلی تاریخ ہے چاند کی. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضیاء درود السلام پیج نمبر 2 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 1 جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے. ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کریں گے. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے میں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی مذاکرے میں مرشد کی آمد مرحبا یا سیدی. آپ کو تمام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضرین ناظرین کو چاند رات اور عید مبارک یا سیدی. عید کی خوشیاں تو ہیں ہی ہیں لیکن جو رمضان مبارک کی سعادت جو رمضان مبارک کی ساعت اس کے کیا کہنے. تو یا سیدی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان جس کا مفہوم ہے کہ حضور ایک قبر پر تشریف لائے اور صحابہ کو ارشاد فرمایا اس کی تیاری کرو. تو ہمارے لیے کیا مدنی پھول ہیں. بے سا مغفرت ایمان و عشق کی سلامتی کی دعا فرما دیجئے. کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. آپ کو بھی چاند رات مبارک پیش کی. عید مبارک آپ نے دی بہت بہت شکریہ. اللہ کرے عید تک ہم زندہ رہیں اور عید کی نماز کی سعادت پائیں. عید کا سب سے بڑا جو شرف ہے نا وہ عید کی نماز ہے. الحمدللہ
सबसे अहम इबादत ईद की नमाज है। सुबह सादिक से ईद शुरू होगी। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये हदीस पाक गालिबन इस तरह के सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 4195। हजरत सैयदना बरा बिन आजिब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम एक जनाजे में शरीक थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के किनारे बैठ गए और इतना रोए के मिट्टी भीग गई। फिर फरमाया, ऐ भाइयों, इसके लिए तैयारी करो। कब्र में मैयत उतरनी है जरूर, जैसी करनी वैसी भरनी है जरूर। हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब कब्र का तज़किरा आता, मौत का तज़किरा आता, कब्र को देखते, खासकर कब्र की ज़ियारत पर बहुत ज्यादा रोते थे। तो आपसे पूछा गया कि ना जहन्नम के तज़किरे पर इतना रोना आना, ये कब्र, तो फरमाते हैं कि ये पहली मंजिल है, यहाँ से जो कामयाब गुजरा तो आगे कामयाब, यहाँ फंसा तो आगे भी फंसा। तो हम कब्रिस्तान देखते हैं, कब्रें देखते हैं, हमको कुछ भी पता नहीं चलता, एहसास नहीं होता। कब्रों की ज़ियारत जो है ये इबरत का एक बहुत बड़ा सबब है। अगर तो इससे इबरत हासिल करें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा मीर अहले सुन्नत से सवाल है कि चांद रात को कब्रिस्तान में जा सकते हैं, या अगर जा सकते हैं तो बताएं। मेरे लिए और मेरे वालिदैन के लिए दुआए मग़फ़िरत भी करें। कब्रिस्तान जाना तो मना नहीं है, चांद रात को अगर कोई और रुकावट ना हो, घबराता आदमी। कब्रिस्तान लोग चांद रात को ईद की गालिबन जाने का पता नहीं है। लोग अगर ज्यादा तादाद में जाते हैं और वहशत नहीं होती तो फिर आसान है, वरना मुश्किल है जाना। अलबत्ता ईदैन ईद के दिन है, ईद के दिन जाना मुस्तहब। जिन दिनों में कब्रिस्तान में जाना मुस्तहब है ना, उनमें बकरीद भी शामिल है और ये ईद उल फितर भी शामिल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु। मेरे को जो मालूमात है वो ये है कि ईद के दिन सुबह सादिक के वो गालिबन टाइम शुरू होता है ना फितरा का, उस वक्त वाजिब होता है। तो क्या उससे पहले फितरा दे सकते हैं? और अगर दे सकते हैं तो क्या फितरे की रकम की जगह पे अगर हमको देगे वगैरह पकाकर गरीबों को खिला दें? या फितरा वक्त तो सुबह सादिक से ईद का जो होता है, जैसे अब आज तो रात है, अभी वाजिब नहीं हुआ, जब सुबह सादिक होगी और वो शराइत पाएंगे जिससे वाजिब होता है तो वाजिब हो जाएगा। इस एडवांस में दे सकते हैं पहले से। और अगर देग पकाते हैं तो एक फितरे में तो देग पकेगी नहीं। और यह सवाल शायद कोई ऐसा कोई करता नहीं है। जैसे अगर पूछा है तो यह कि अगर आपका कबीला वो 500,000 पर मुश्तमिल है और सबका फितरा आप पर वाजिब है, अगर आप जो फितरे का मद बनता है उन सब की रकम की देख पका लें, देखे पका लें और हकदारों को ढूंढ कर जिसको फितरा दिया जा सकता है उनको दे दें, तो वाजिब आपका अदा हो जाएगा। हकदार अगर नहीं, नाहक लोगों ने खाया या सादादे किराम तक ये आपका पहुंचा तो फिर फितरा नहीं होगा। इसलिए वो तो एक तरीक़ेकार मुसलमानों में चला आ रहा है ना, फितरा अदा करने का वो महफूज तरीका है, उसी पर अमल करना चाहिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 170 रुपये जैसे फितरा है उसका गंदुम का, तो अगर कोई 200 रुपये यूँ देना चाहे राउंड फिगर के, मैं 200 रुपये दे देता हूँ, और वो 200 रुपये ना ये गंदुम का फितरा बनता पाकिस्तान का, ना वो 560 रुपये वो जो शरीफ का बनता है, लेकिन इसे 200 रुपये वो दे देता है कि ये 200 रुपये मेरे तरफ से फितरे के, तो क्या ये फितरा उसका अदा हो जाएगा? 2022 के जो रमज़ान शरीफ और ईद जो है ना, ये
170 रुपए इसका उलमा किराम ने गेहूं के हिसाब से फितरा इरशाद फरमाया। 200 में तो 30 मजीद हैं, इसमें जायद है ना, रात तो अदा हो जाएगा। अच्छा, ये सारी रकम पर वाजिब का सवाब मिलेगा, है ना? इंशाअल्लाह सारी रकम पर वाजिब का सवाब मिलेगा 200 रुपये। भले ज्यादा गए ना, हाँ मैं यही अर्ज कर रहा हूँ। अच्छा ही है ना, कम नहीं जाना चाहिए। वो जो 30 रुपये मिसा कर 30 रुपये जायद के, तो वो नफली सदके के तौर पर आएगा या वो वाजिब का ही उसको भी सवाब मिलेगा? सर 170 भी एक्यूरेट नहीं है ना जी, तो भी कुछ ना कुछ ज्यादा ही होगा, कम इंशाल्लाह नहीं होगा कि वो मुल्क पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों से भाव वगैरह मालूम करके हमारे मुफ्तियान किराम ने ये सब बनाया है। इस तरह यह कि कहीं 160 का बनता हुआ, कहीं 65 का, कहीं 150 का बनता होगा, तो यूँ 170 में सब आ गए। मैं ये सब इसलिए कि बाद औक़ात आदमी के जेब में 70 रुपये खुले नहीं है, या 200 रुपये रखे, बोले जरा 30 रुपये जो मेरे 30 रुपये दे दो। ये भी थोड़ा एक जहन में आ रहा था कि मैं एक शख्स 170 रुपये देने हैं। अब वो जो काउंटर है, बस्ता है जिससे जहाँ फितरा जमा किया जा रहा है, तो उन्होंने फितरे के सारे पैसे जमा कर रहे हैं। अब कोई शख्स आकर 200 रुपये देता है कि ये 200 रुपये ज़रा लें, 30 रुपये मुझे वापस करें। दो जो 30 रुपये जो उसको वापस करने हैं, वो बस्ते वाला काउंटर वाला 30 रुपये क्या उनमें से दे जिनके पास ये फितरे जमा हुए हुए हैं? दे तो सकता है, दे सकता है। और वो चाहे तो जैसे राउंड फिगर होता है कि यार अभी क्या 30 रुपये वापस लेने, जाते जाते ये 200 रुपये मेरी तरफ से फितरा, तो ये माशाल्लाह प्लस हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। ये जो वसूल करते हैं ना फितरा, इनके पहले आप तरबियत फरमा देते हैं जी, जो इस तरह मांगे ना उसको एक कन्विंस करें कि यार घी गिरता है तो खिचड़ी में गिरता है, बराबर। जा तो राय खुदा में हैरान 30 रुपये क्या लेते हो वापस, यार कमाल किया, सवाब कमाओ ना। ये हमारे इस्लामी भाई अगर ये कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह इस तरह जो भी एक वाकई दाऊद इस्लामी का ही फायदा है। या जहाँ भी दीनी मदारिस में आमतौर पर देते हैं लोग, तो वो अगर 30 छोड़ देंगे नुकसान क्या है, फायदा ही है ना। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा सवाल ये है इलियास कादरी साहब से कि दुनिया भर में जितने ममालिक हैं उनमें अलग अलग वक्तों पर ईद होती है, कुछ वक्त के हिसाब से कहीं एक दिन पहले तो कहीं एक दिन बाद। तो शैतान जो है वो रमजान में कैद होता है, तो शैतान बार बार आज़ाद होता है या शैतान एक ही बार आज़ाद हो जाता है जब सबसे आखिर में जहाँ रमजान ख़त्म होता है उसके बाद? यूं तो फिर वो लैलतुल क़द्र के मौक़े और सब में कुछ ना कुछ फ़र्क होता है। रमज़ान की आमद में भी एक एक दिन का फ़र्क होता है ना। मदीने शरीफ में कल ईद हो गई थी, हमारे यहाँ आज ईद हो गई, हमारे यहाँ आज रमज़ान था। यूं मतलब जहाँ जो होता है वहाँ के मुताबिक वो जो फ़ज़ाइल या जो कुछ यानी कि वो बलाओं के दूर रहने का, तो उस हिसाब से होता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पापा जानी मैं समुद्र से मोहम्मद गुलाम मुहिद्दीन अत्तारी बात कर रहा हूँ। पापा जानी मेरी उम्र 9 साल है। पापा जानी मुझे रमजान मुबारक के 30 रोजे रखने की सआदत नसीब हुई है और पापा जी ने इंशाअल्लाह शव्वाल मुकर्रम के 6 रोजे रखने की नियत करता हूँ। पापा जानी हम मेरे और मेरे घर वालों के लिए बख्शिश की दुआ फरमा दें। प्यारे पापा जान, मेरा नाम आयशा नूर अत्तारी, मेरी उम्र है 7 साल। मैं अब तक पूरे रोजे रख रही हूँ और इसका सवाब आपको पेश करती हूँ कि प्यारे पापा जान दुआ फरमा दे मेरी और मेरे वालिदैन की, अल्लाह पाक आपकी मग़फ़िरत फरमाए। प्यारे पापा जान, ये आयशा नूर मेरी बेटी, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत खुशी हुई कि इसने पूरे माह के रोजे रखने में ये कामयाब है। प्यारे पापा जान, अल्लाह करीम का एहसान है, करोड़ा एहसान है कि मुझे अल्लाह पाक ने इस प्यारी बेटी की सादत से नवाजा। प्यारे पापा जान दुआ कीजिएगा मेरे बच्चों की, मेरी, मेरे सब घर वालों की कभी कोई नमाज, कोई रोजा, कोई फर्ज, कोई सुन्नत, कोई नफिल ना छूटे। प्यारे पापा जान हाथ उठा के दुआ फरमा दे, अल्लाह पाक हमारी बेसाब मग़फ़िरत फरमा दे और हमसे राजी हो जाए। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और आपकी भी बेसाब बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। आमीन आमीन माशाअल्लाह। बहुत मुबारक हो। एक तो 9 साल के बच्चे ने भी और 7 साल की बच्ची ने पूरे रोजे रखे। वाकई यानी कि जो हट्टे कट्टे होकर रोजे नहीं रखते हैं उनके लिए इसमें बड़ा दर्स है। अल्लाह पाक आप सबको इस्तिकामत दे। हमारे यहाँ भी बच्चे हैं, हमारे हाजी हुसैन ने भी बस एक रोजा इनका सफ़र में छूटा था, बाकी पूरे रखे। हसन रजा ने भी माशाअल्लाह पूरे रोजे रखे। इन बच्चों ने बीमारियों में भी रोजे नहीं छोड़े। ये एक इनका मजीद यानी कि खूबी है माशाअल्लाह। वैसे मैं आपको भी, इनके अब्बू को भी, इनके सारे घर वालों को हसन रजा के पूरे रोजे रखने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपकी तरफ से 5000 रुपये दिखाए आकर के
हाजी ने दिए मुझे खुशी, महीना रोजा रखने की खुशी में खुशी हुई। उस लफ्ज़ अच्छी चीज़ है, दिल खुश था जो, तो मुझे अभी यहाँ लेके बैठे हुए थे। हालांकि इनको ये मालियत नहीं पता, ये बस एक ये पता होगा ये नोट है कितने का है क्या है, शायद इसको समझ नहीं पड़ती होगी। 6 साल उम्र है इनकी, 6-6.25 साल, और हाजी उसैद के 7 साल 7 और 8 के दरमियान 8वां चल रहा है। हाँ 8वां चल रहा है इनका हाजी उसैद का। ये हम मतलब माहौल की बरकत माशाअल्लाह। ये भी जो बच्चों का हमने सुना तो सारी कि दाऊद इस्लामी का घर में माहौल होगा इनका। और माशाअल्लाह जिस तरह कल 30वां रोज़ा भी हुआ तो हसन रजा की भी खुशियाँ थी। आइए मदनी चैनल के नाज़रीन आपको एक क्लिप दिखाते हैं। हसन रजा अल्हम्दुलिल्लाह हाजी इमरान का पैगाम आया है कि ईद का चांद नजर नहीं आया, इंशाअल्लाह कल 30वां रोज़ा भी मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं कल का रोजा रखूंगा इंशाअल्लाह, और मेरे रोजे पूरे हो गए इंशाअल्लाहुल करीम। मैं पापा को सोते वक्त की दुआ सुनाऊंगी। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। अल्लाहु 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 أنت قمرنا أنت سيدنا أنت شفيعنا يا رسول الله। पापा मैंने रमजान के सारे रोजे रखे हैं, आप मेरे लिए दुआ फरमा दे। मेरा एक कुरान पाक कंप्लीट होने वाला है, इसका सवाब मैं आपको पेश करता हूँ, आपको कबूल कर ले। मुझे अपनी और आयतों के लोगों की तैयारी होती करनी है। सितारों पर नूर की बरसात हो। मुर्शिदिया तार मुर्शिदिया तार मुर्शिदिया तार मुर्शिदिया तार। हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती। माशा प्यारे प्यारे बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएं माशाअल्लाह। बाद बच्चों ने तो अपने रोज़े भी मुझे इसाले सवाब किए इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह सबको सुन्नी आलिम बनाए, पक्का और आलिम दीन बनाए, मसले के अहले सुन्नत पर, मसले के आला हज़रत पर इस्तिक़ामत नसीब फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमीना बिन अब्दुल माजिद है और मैं कराची पाकिस्तान से बात कर रही हूँ। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, मेरा आपकी बारगाह में सवाल आया है कि कुछ लोग मीडिया की वजह से गानों वगैरह में बहुत इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो गाने जैसे चला के उन पर मुंह चलाते हैं, और अगर उनको समझाया जाए तो ये कहते हैं कि अल्लाह ताला हमें जानता है, ये अल्लाह और हमारा मामला है। एक समझ सका हूँ मैं कि जो गाने बाजे जो गाने होते हैं इसमें बाद लोग गाने के साथ खुद भी गुनगुनाते हैं, मुंह चलाते हैं, और इनको मना करो तो बोलते हैं हमारा अल्लाह का मामला है। तो यहाँ तक कोई बात बाजार तो ऐसी कोई नहीं है कि वो गुनाह पर दिलेरी तो है ही है, यानी कि वो अल्लाह पाक के ताल्लुक से मतलब यानी कि वो कोई तौहीन नहीं कर रहा, वो तो कह रहा है मेरा अल्लाह का मामला है।
इसलिए वो कोई हुक्म तो बज़ाहिर नजर नहीं आता इसका, कोई सख्त लगे इस पर, ताहम ये है जुर्रत है, ये बेबाकी टाइप की बात है, ऐसा कहना नहीं चाहिए। कोई गुनाह कर भी रहा है और अगर दूसरा समझाए तो आदमी चुप हो जाए, है तो गुनाह नहीं, ना पर बेबाकी ज्यादा खतरनाक है, डरना चाहिए अल्लाह पाक से। और अब बेसों से बहस ना की जाए, वरना कोई ऐसा ना हो कि खुदा ना खास्ता कुफ्र उसके मुंह से निकल जाए, बाजू को निकल जाते हैं। ये भी लोग बोलते हैं जो सबके साथ होगा अपने साथ होगा। यार अगर अजाब हुआ तो क्या, बाद में जन्नत में तो जाएंगे ना, है तो मुसलमान ना। तो अगर कोई ऐसा कहे कि यार अजाब हो जाए तो क्या, जन्नत में तो जाएंगे ना बाद में, तो ये काफिर हो जाएगा, ये हमेशा जहन्नम में रहेगा, क्योंकि इसने अल्लाह के अजाब को हल्का समझा। अल्लाह का अजाब तो सहने वाली कोई सूरत है नहीं। एक सेकंड के करोड़ों हिस्से के लिए भी बड़े से बड़ा तुर्रम खान जो सह नहीं सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता, वरना तो फिर अल्लाह का अजाब क्या होगा बर्दाश्त कर ले तो अल्लाह का अजाब ऐसा कि बर्दाश्त कर ही नहीं सकता कोई। जहन्नम का अजाब, क़यामत का, कब्र का, नामुमकिन से बढ़कर, मतलब समझो नामुमकिन है, करोड़ों दर्जे नामुमकिन है, कोई सूरत ही नहीं कि कोई बर्दाश्त कर सके। बड़े बड़े काफिर पहलवान भी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। अल्लाह पाक बस हमें अपनी हिफ्ज़ मान में रखे और एक लम्हे के करोड़ों में हिस्से के लिए भी हमें जहन्नम में न डाले, बर्दाश्त नहीं हो सकेगा। अल्लाह की नाराजगी ही खतरनाक है। अल्लाह की नाराजगी भी किसने बर्दाश्त करनी है? अल्लाह पाक हमेशा से तो हम दुआएं करते हैं कि अल्लाह हमसे हमेशा के लिए राजी हो जा, कि एक लम्हे की नाराजगी भी हमें ना हो। ईमान लम्हे के, एक सेकंड के करोड़ों हिस्से के लिए हमसे जुदा ना हो। अल्लाह पाक बस हमसे राजी हो जाए। जबान को जितना कंट्रोल करेंगे इतना आफियत में रहेंगे। जबान जो है ना, ये इंसान को मतलब कहीं का नहीं छोड़ती। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अलवदा अलवदा से सीना मदीना बना था, मज़ा खूब रमज़ान में आ रहा था, परे जो का अंधेरा हुआ था, मज़ा खूब रमज़ान में आ रहा था, खबर जब रमज़ान की आमद की आई तो मुरझाए दिल की कली मुस्कुराई, खबर जब क्या अबरे करम नूर बरसा रहा था,
افق پر بھی ابرے کرم چھا گیا افق پر بھی ابرے کرم چھا گیا مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا کھلے باب جنت جہنم کو لے بڑے طرف تھے اجالے مردود شیطان قیدی بنا مردود شیطان قیدی بنا برسات ہوتی عطا کی تعلیم میں خیرات ہوتی مسلمان کا دامن کرم سے بھرا مسلمان کا دامن کرم سے بھرا مزہ خوب رمضان میں تھا جو الفت کے تقسیم ہوتے تو بخشش پروان ترتیب ہوتے جو الفت کے تقسیم ہوتے تو بخشش پروان ترتیب ہوتے خوشا رحمت کو جوش گیا خوشا رحمت جوش گیا مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا مساجد میں ہر سجدے میں آ کر گرا مزہ خوب رمضان میں کلیجے ٹھنڈک تھی
چہرے پہ پانی دلوں میں بھی تھی کس قدر شادمانی سکون ماہ رمضان میں کیسا ملا سکون ماہ رمضان میں کیسا ملا مزہ خوب رمضان میں تھا مسلمان تھے خوش رخ رونق بڑی خدا کے کرم کی برستی چھڑی عبادت میں دل کس قدر لگ گیا عبادت میں دل کس قدر لگ گیا مزہ خوب رمضان میں تھا سرے شام افطار کی رونقیں تھیں باباتے سحر کس قدر برکتیں تھیں بس سرور آ رہا مزہ رہا سرور آ رہا مزہ رہا مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا مناجات افطار میرے رتے تھیں دعاؤں میں بھی کس قدر لذتیں تھیں مناجات افطار میرے رتے تھیں دعاؤں میں بھی کس قدر لذتیں تھیں کوئی گڑ گڑاتا کوئی چیختا تھا مزہ خوب رمضان میں تھا ثنا خان جس وقت نعتیں سناتے تو آقا کے
गिड़गिड़ाता कोई चीखता था मजा खूब रमज़ान में था घड़ी जब के की रुखसत आई घड़ी जब रुखसत आई घड़ी जब इस्लामी भाई तिलकता कोई गम ज़दा था बिलकता था कोई गम ज़दा था मज़ा संसार में क्या रखा मज़ा खूब रमज़ान था जो थे मौत की
مرز کے اندر بیچارے آتار مغموم مزدر جو تھے موتقف مرز کے اندر بیچارے تھے آتار مغموم مزدر میں الوداع ان کا دل جل رہا تھا الوداع ان کا تہجد کی کتنی رکعتیں پڑھنا سنت ہے؟ کم سے کم 2. عید کے بعد جو عید کے جو روزے رکھے جاتے ہیں یہ سنت ہے یا مستحب؟ کوئی شخص اپنے قضا روزوں کی ان 6 روزوں میں نیت کر سکتا ہے؟ یہ ہیں نوافل، اور اگر قضا کی نیت کرے گا تو قضا ہو جائیں گے، نفل نہیں ہوں گے، صرف قضا ہوں گے. پہلے اگر یہ پڑھنا چاہیں تو بلکہ رکھ لینے چاہیے پہلے قضا، جو بھی 2 4 6 روزے قضا ہوئے پھر شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ زیادہ مناسب ہے. یہ نا وہ مدنی چینل دیکھ رہا تھا ابھی دعا افطار میں، تو الوداع ماہ رمضان پڑھ رہا تھا تو وہ مطلب سنی جا رہی تھی تو میری آنکھوں سے آنسو نکلے، تو پھر جو ہے اس کا حلق میں میرے روزے سے تھا اور اس کا جو ہے نا ذائقہ میرے حلق میں محسوس ہوا. تو میں پوچھنا چاہوں گا کیا میرا روزہ ٹوٹ گیا یا نہیں ٹوٹا؟ 1-2 آنسو اگر گئے ہوں تو اس سے تو فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر اتنے گئے کہ اس کی نمکینی حلق سے نیچے اتر گیا اور اس کی نمکینی پورے منہ میں پھیل گئی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے. میرا نام محمد یاسین مظفر گڑھ سے ہوں. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ جناب یہ جو ہمارے بڑے اس دنیا سے وفات پا گئے ہیں اور وہ ہماری خوابوں میں آتے ہیں، جو باتیں کرتے ہیں کیا حقیقت کی ہوتی ہیں یا غلط ہوتی ہیں؟ جو وفات یافتہ آ کر باتیں کرتے ہیں وہ دراصل وہ برزخ میں جھوٹ تو نہیں ہے، تاہم یہ کہ اب یہ کہ خوابوں کی مختلف تعبیریں ہوتی ہیں.
پھر خواب دیکھنے والے پر ہوتا ہے کہ خواب میں یہ حواس جو ہے نا یہ مزمحل اور منتشر ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ پوری بات سمجھ میں نہیں آتی. پھر یہ کہ اگر اس وقت سمجھ میں آئی تو جب جاگا تب یہ بھول جاتے ہیں یا کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. تو اس لیے خواب جو ہے نا ویسے بھی شریعت میں حجت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے. یہاں تک کہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یا ان کے پاس کوئی شخص آیا تھا، حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کسی شخص نے آ کر بتایا کہ خواب میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، سرکار نے مجھے کہا شراب پیا کر یا شراب پی. تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے منع کیا، یعنی تو سمجھا الٹا ہے. جس کو حرام قرآن کہہ دے خود فرما دیں اب وہ خواب میں آ کر کسی کے لیے حلال نہیں کریں گے، تو یہ مطلب غلط فہمی ہوتی ہے خوابوں میں، اور دلیل نہیں ہوتا خواب. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پیارے مرشد کریم امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ ارشاد فرمائیے کہ آج وقت الوداع جو افطار کا وقت تھا تو آپ نے فرمایا تھا عجل عجل یا رمضان، تو اس کا معنی ارشاد فرما دیجیے. اور عید کے دن جو 312 وظیفہ کرتے ہیں تو اس حوالے سے بتا دیجیے کہ فجر کی نماز کے بعد عید سے پہلے وہ پڑھ سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیرہ. عجل عجل یا رمضان، یہ رمضان کی محبت کا اظہار ہے کہ جلدی آ جا جلدی آ جا، اے رمضان جلدی آ جا. آئے گا تو وہ اپنے وقت پر ہی، تو یوں کہنے میں حرج نہیں ہے. میں معلومات کی تھی میں نے، یہ عربی کلام کا ایک حصہ ہے. عجل عجل یا رمضان، اے رمضان جلدی آ جا، تیرے بغیر مزہ نہیں آتا. اور عید کا وظیفہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ. یہ مکاشفۃ القلوب میں لکھا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ عید کے دن 300 بار پڑھے تو، اور پھر تمام اہل قبور کو ایصال ثواب کرے، یعنی جو فوت شدگان ہیں ان کو ایصال ثواب کرے جو فوت ہو گئے، تو ان سب کی قبر میں 1000 انوار یعنی 1000 نور داخل ہوں گے. اور جب یہ پڑھنے والا فوت ہوگا انتقال کرے گا تو اس کی قبر میں بھی 1000 انوار داخل ہوں گے. تو یہ عید کے دن پڑھنا ہے. تو عید کا دن صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، سورج ڈوبنے تک یہ دن رہتا ہے. اب وہ کوئی وقت تو اس میں لکھا نہیں عید کے دن پڑھے، تو یہ سمجھ میں یہ آتا ہے کہ پورے دن میں جب چاہے پڑھ لے، چاہے عید کی نماز سے پہلے چاہے بعد میں پڑھے. ہاں صبح صادق سے پہلے پڑھے گا تو وہ عید کے دن پڑھنا نہ ہوا کہ ابھی عید کا دن شروع نہیں ہوا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ ہم لوگ عید والے دن یہ میت وغیرہ ہوتی ہے تو ان کے پاس ہم لوگ جاتے ہیں، تو یہ کیسے ہے؟ یہ مطلب عید کے دن جو ہے نا ہم لوگ جو ہے نا گھر گھر میں جاتے ہیں جہاں میت ہوتی ہے نا سال کے اندر جو پورا، اس کے اندر ہم لوگ جاتے ہیں گھر گھر میں. یہ جانا کیسا ہے؟ یہ رہنمائی فرمائے. تجدید حزن کا باعث ہے یہ غم نئے سرے سے تازہ کرنا. اگر اس نیت سے جا رہے ہیں، یہ ہمارے رواج تو ہے، پہلی عید لوگ تعزیت کے لیے جمع ہوتے ہیں، اور وہ عید بھی جن کے گھر میں میت ہوئی وہ نہیں مناتے. تو بہرحال یہ شرعاً درست نہیں ہے. اگر اسی لیے جاتے ہیں غم تازہ کریں گے تو رونا دھونا بھی مچتا ہوگا. وہ 3 دن تک سوگ ہے، اور اگر کوئی بیوہ ہوئی ہے، کسی کا شوہر فوت ہوا عورت کے لیے، پھر 4 مہینے 10 دن سوگ ہے. باقی کسی کے لیے بھی 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے، غم نہیں ہے. پھر یہ کہ تعزیت کرنا وہ ایک بار سنت ہے کہ تعزیت کرے اپنے عزیزوں کے یہاں. اگر فوتگی ہو گئی ہے تو ایک بار کافی ہے. دوسری بار مکروہ ہے، منع ہے کہ دوسری بار تعزیت کریں گے تو
تو یہ غم تازہ ہوگا. یہ غم تازہ کرنے کے حالات پیدا کرنا یہ منع. یہ اموات پر. باقی کوئی نیک معاملہ جیسے کوئی مدینہ چھوڑ کر آیا اس کو بھی تو غم ہوتا ہے. اب وہ ایسے کلام پڑھتا ہے یا سنتا ہے کہ مدینے کا غم پیدا ہو تو یہ مدینے کا غم پیدا ہونا یہ تو عبادت ہے, کار ثواب ہے. اسی طرح رمضان المبارک کا غم پیدا ہونا تو یہ بھی ایک ظاہر کہ ایک عبادت ہی ہے رمضان شریف کا غم. میں آپ کو ایک بہت بڑے عالم کا ایک بہت پیارا قول عرض کرتا ہوں. حضرت پیر ہاشم ٹھٹوی رحمت اللہ علیہ کا ڈھونڈ کے آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ. شیخ الاسلام مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, اے اللہ کے بندو, رمضان شریف کے اشتیاق یعنی شوق میں غمگین ہو جاؤ اور اس کی جدائی پر آنسو بہاؤ. بے شک اس کی جدائی پر غمزدہ ہونا نجات کا سبب اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے. بعض لوگوں کو رونے پر تعجب ہوتا ہے کہ رمضان کے کیا یہ روتے ہیں اور مذاق بھی بناتے ہیں. ایسا یہ جو تاثرات سنے نا اس سے مجھے پتا چلا کہ ہمارے ہاں تو یوں بولتے تھے یہ ڈھونگ کرتے ہیں لوگ کیا کرتے ہیں. تو میں بھی ان کی باتوں میں آ جاتا تھا. پھر آخر میں یہاں آیا تو میں اتنا رویا کہ بس رویا. یعنی رمضان کا احساس ہو گیا. یہ جو بیچارے اس طرح وہ تہمت رکھتے ہیں ان کو توبہ کرنی چاہیے, ایسا نہیں کہہ رہے. تو یہ دیکھو بہت بڑے عالم دین تھے, عاشق رسول تھے اور یہ پرانے عالم ہیں. انہوں نے مطلب یہ خطبات ہاشمیہ پیج نمبر 25 پر ان کا یہ قول بڑا حوصلہ افزا ہے ہمارے لیے کہ رمضان کی جدائی پر غم زدہ ہونا نجات کا سبب ہے. آخرت, نجات آخرت, قبر کے عذاب سے, جہنم کے عذاب سے انشاءاللہ نجات ملے گی. جو روئے گا غمزدہ ہوگا انشاءاللہ اور جنت میں بھی جائے گا اور درجے بھی بلند ہوں گے. رمضان کا غم دیکھو ہمارے پیسے گم ہو جائے تو بڑا نقصان ہو جائے, ہم روتے نہیں روتے. گھر میں فوتگی ہوتی ہے روتے نا, ایک آدمی بےتابی میں روتا ہے تو وہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن یہ کہ رمضان کا غم کیوں ہے؟ اللہ کا مہینہ ہے, نیکیاں بڑھ جاتی ہیں اس میں, گناہوں کا زور کم ہوتا ہے, مسجدیں آباد ہوتی ہیں اور روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گناہگار آزاد ہوتے ہیں جن پر ان کے گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا. اس طرح کتنے رمضان شریف کی برکتیں فائدے ہیں. تو ان کو یاد کر کے کہ کوئی ایسا اچھا مہمان آئے اپنے گھر پہ, دلیر ہو, سخی ہو, آئے تو بہت سارے تحفے لے کر آئے اور روز مسکرا کر نئی نئی چیزیں دلوائے, لائے, کھلائے. ایسا دلیر مہمان آ جائے سخی اور پھر یہ بولے اب میں جاتا ہوں, تو اس کے جانے پر دل رنجیدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ مہمان تو دنیا کا ہے اور رمضان تو رمضان ہے پھر, جو مغفرتیں کرواتا ہے, جہنم سے آزادیاں دلواتا ہے, ہمیں رب کے قریب کرتا ہے. ایسا مہمان, یہ ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ ہر سال تشریف لاتا ہے. لیکن غم ہونا چاہیے یہ بھی کہ آئندہ سال میں پاؤں گا یا نہیں. رمضان تو آئے گا, مجھے ملے گا یا نہیں ملے گا, ہو سکتا ہے میں دنیا سے رخصت ہو چکا ہوں. بہرحال اس کا غم جو ہے یہ بڑی سعادت کی بات ہے اور سچی بات ہے کہ حصہ بھی سعادت مندوں کا ہے. ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آتی. تو کسی کے رقص پہ طنز کر, نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا, جسے چاہے جیسے نواز دے, یہ مزاج عشق رسول ہے. میں پرانے ماضی کی یاد, جب گلزار ابھی میں اجتماع ہوتا تھا تو ایک طالب علم تھا وہاں مدرسے کا, پرانی بات ہے, اس کو ہمارا یہ خوب رونا دھونا مچتا تھا, اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا. تو اس نے پورا واقعہ غالباً یوں مجھے پتا چلا کہ پھر ایک بار کسی کو لائے میرے پاس طالب علم کو, اور وہ آئے اور وہ تو ایسی باتیں بیچارے کرتے تھے, وہ
तालिब इल्म, अल्लाह माफ़ करे, वो मैं बता नहीं सकता आपको, स्क्रीन पर बोल नहीं सकता, वैसी बातें करता। ये रोने धोने के ताल्लुक से मेरे को समझ में नहीं आता था। फिर बहरहाल एक बार ये बैठ गए दुआ में, और दुआ में होता था रोज उस वक्त जोश भी था, नई दावत इस्लामी नहीं थे, मैं भी जवान था, आवाज में भी करंट ज्यादा था। अब बुढ़ापा आ गया तो आवाज में वो करंट नहीं रहा, तो वो उस पर ऐसा अल्लाह ने असर डाला कि वो इतना रोया और चीखा कि उछल कूद मचा दी इसने, और फिर आया मेरे पास। मैं गलत समझा था, तो खुद प्रैक्टिकल उसको हुआ। अल्लाह ने ये भी खुश नसीबों का हिस्सा है कि हिदायत मिल जाए, तौबा की तौफीक मिल जाए और हकीकत समझ में आ जाए। बहरहाल इतना तो जरूर है, बुजुर्गों का फरमाना भी है कि कोई अगर रोए यानी खौफ खुदा में या सजदे में या कोई रोए, तो तुम भी उसको देखकर रोना शुरू कर दो, तुम भी देखकर उसको रोना शुरू कर दो। कि एक बार मैंने किसी के बारे में बदगुमानी की, बुजुर्ग फरमाते हैं, मैंने एक बार किसी को रोते देखा दुआ में, तो मेरे दिल में आ गया है ढोंग करता है। इसका नतीजा यह हुआ कि एक साल तक मैं एक साल तक तहज्जुद की नेमत से महरूम रहा। मैं तहज्जुद का दिल ही नहीं करता, तहज्जुद नहीं पढ़ सका मैं। मेरी समझ में आ गया कोई भी रोया बिल फर्ज है, मुहाल बिल फर्ज। अगर वो ढोंग कर भी रहा है, हमारे पास तो कोई आला नहीं है उसको चेक करने का कि ढोंग कर रहा है, हम तो बदगुमानी का शिकार हो गए। अब अगर वो ढोंग कर रहा है, उसका और उसके रब का मामला है, रियाकारी कर रहा है, उसका और उसके रब का मामला, हमें तो पता नहीं है ना। हम क्यों किसी के बारे में ऐसा सोचकर अपनी आखिरत दाव पे लगाए। हम अच्छा गुमान रखें। मुसलमान के फेल पर, मुसलमान का जो फेल है उसको उसने जन पर हमल करना ये वाजिब है, आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं। तो जितना हो सके उसमें उसने जन के ही पहलू, ये खाली रोने पर ही नहीं, हर मामले में लोग बदगुमानियां करते रहते हैं। नहीं करनी चाहिए। अरे अपने को देख यार, एक उंगली उठाते हैं, 3 उंगली हमारी तरफ आती है ना, ये ऐसा है। तो ये उंगलियां जैसे बोल रही है, अपने को देख तू कैसा है, तू कौन सा अच्छा है। ये बस अल्लाह पाक हमें अक्ल सलीम अता फरमाए। एक अरबी मक़ूला है ग़ालिबन, या किसी का कौल है कि अन्निफ़ाक़ु यूरिसुल इअ्तिराज़, ये कौल है या बुजुर्ग का है किसी का, मैं पढ़ा था किसी किताब में, दीनी किताब में पढ़ा था, अन्निफ़ाक़ु यूरिसुल इअ्तिराज़, कि मुनाफ़क़त जो है ना वो एतराज़ पैदा कराती है, खामखा के एतराज़ पैदा होते हैं, बदगुमानियाँ होती रहती हैं। आला हज़रत फरमाते हैं कि बदगुमानी ग़ीबत से कम हराम नहीं है। सैयदी ज़रूक़ रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद आला हज़रत ने फ़तह रज़िया में नक़ल किया है कि ख़बीस गुमान यानी गंदा गुमान, बदगुमानी, ये ख़बीस दिल से निकलती है। यानी जो दूसरे के बारे में बदगुमानी करता है वो अच्छा आदमी है ही नहीं। अभी तो ये ऐसा बदगुमान कर रहा है कि आईने में अपनी शक्ल देख रहा है गोया। अल्लाह पाक हमसे राजी हो जाए। अब तो रमजान जा चुका, अल्लाह पाक गमे रमजान सलामत रखे। मेरा अपना तजुर्बा जो है ना, गमे रमजान को बाकी रखने में ये भी है एक, लेकिन बचना बहुत मुश्किल होता है। अगर किसी से हो सके जैसे कि वो जबान का कुफले मदीना लगाए बिला जरूरत, बिला हाजत, कि बाज तो हाजत शरई होती है, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, ये जुबान से कहना होगा, हाथ से नहीं, ये ना तर्क वाजिब का वो हो जाए मुब्तला। तो ये इस तरह मतलब ये कि अगर जबान का कुफले मदीना लगा लेना, जरूरत के सिवा बोले नहीं, जहाँ मुमकिन हो जरूरत के बाद लिख कर काम चला ले, तो इस तरह भी ये गमे रमज़ान या गमे मदीना अगर वापसी हो गई खामोश तो बाकी रहता है, वरना आहिस्ता 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 कम होता चला जाता है। लेकिन जहाँ सवाब के काम है, अब जैसे कि मैं अपनी तो एक मुझे बोलने को दिल नहीं करता, साफ बात है, लेकिन जब निगरानी शुरा ने मुझे बोला कि यार अपने मदनी मुज़ाकरा करें, चांद रात को मैं बहुत ऑफ होता था, तो ये सवाब का काम है, खामोशी से अफजल काम है, एक इल्म दीन और नेकी की है, तो मैं चलो बैठ जाते हैं,
तो मैंने कर लिया। अच्छा, अब फिर मुझे कल इन्होंने इनफरादी कोशिश फरमाई कि यार ईद के दिन भी कुछ सवाल जवाब और कॉल देंगे। ठीक है, नेकी के काम है, और अपना गम अपनी जगह पर। ईद तो खुशी के इजहार का दिन है, भले दिल में गम हो लब पे खुशी हो, है ना। मेरे होंठों का तबस्सुम तो तुमने देख लिया, जो दिल पे बीत रही है वो कोई क्या जाने। अब वो दिल की बात दिल में हो, जबान पर से बोलना हो, जबान से बोले आदमी, दिल में गम रमजान का रहे और अल्लाह करे कब्र में साथ जाए, ऐसा रहे, ऐसा रहे, ऐसा रहे। खुदा की कसम इतनी बड़ी नेमत है ये, इतनी बड़ी नेमत है कि बस गमे मदीना, गमे रमजान बहुत बड़ी नेमत है। अब गम क्या, ये इससे मुराद ये कि इश्क, इश्क की समझो, इश्क का जब ज्यादा गलबा होता है तो वो गम की सूरत इख्तियार कर लेता है कि जब मोहब्बत ज्यादा वो होती है तो ये इश्क बनता है, और इश्क जब बढ़ता है तो समझो गम में तब्दील होता है। वल हुब्बु यअतरिज़ुल लज़्ज़ात बिल अलमी, ये कसीदा बुसरी कसीदा बुर्दा शरीफ का एक मिसरा है। नअम सरा तैफ मन अहवा फअर्रक़नी वल हुब्बु यअतरिज़ुल लज़्ज़ात बिल अलमी। जी हाँ, मुझे किसी की याद आ गई है, और मोहब्बत लज्जतों को दर्द में बदल देती है। वो रोने पर पूछा था कि आशिक को किसी ने कहा कि तुम इतना रो रहे हो कि जैसे तुम्हारी आंखों से खून मिले हुए आंसू बह रहे हैं। तो उसने जवाब दिया कि मुझे किसी की याद है, किसी से बुरा दिया, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आ गई है, ये कि इसलिए मैं रो रहा हूं। तो नातों में जैसे इश्क रसूल में उशाक आशिकान रसूल रोते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रोना बड़ी सादत है। यही कि वो गम की कैफियत बन जाती है मोहब्बत। मगर गमे रमजान को बाकी रखना है, मदनी काफिले में सफर करें। अगर आप घरों में दोस्तों के माहौल में गम थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, मुमकिन हो तो मदनी काफिले में अपने वाले ही होंगे ना आपको, तो आप कम भी बोलेंगे तो चल जाएगा। हाँ, जहाँ नेकी की दावत नहीं है वो दे रहा हूँ मैं भी नेकी की दावत, अल्हम्दुलिल्लाह। गम को भी संभालने की कोशिश होती है लेकिन संभलता नहीं है। अब माशरे में फिर जरूरत पड़ती है। खैर मैं घर में तो इतनी जरूरत नहीं पड़ती मुझे बोलने की, कम जरूरत पड़ती है, लेकिन कुछ ना कुछ हिसाब किताब रहता है। अब तो सोते पैगामात भी देने होते हैं वगैरह। ताहम ये कि बच कर आदमी जितना भी फजूल बातों से खुद को बचाने में कामयाब हो जाए ना तो आफियत है। तो इंशाअल्लाह आप अगर मेरी इस हिकमत अमली पर या इस नुस्खे पर अमल करेंगे ना, बोलने से बचेंगे, तो इंशाअल्लाह गमे रमजान ताज़ा रहेगा। वरना ये कि रातों रात हो सकता है कि चला जाए, बाज़ों का शाम से ही चला गया होगा। जो ज्यादा बातों नहीं होते लगे होते हैं इधर उधर की, तो वो फिर बचना मुश्किल है। गम कैफियत खुद ही, ये कुदरती चीज है, गम की कैफियत, जैसे दिल बैठा जा रहा होता है और ये तो ये सब खत्म हो जाता है बोलने से। ये जो बोल रहा हूँ इससे भी कमी तो आती है, लेकिन ये क्योंकि ये अफजल है, नेकी की दावत है, तो ये इसको छोड़ नहीं सकते, छोड़ना नहीं चाहिए। फिर अकेले अकेले फिर गम लेकर बैठेगा, फिर भी बोर हो जाएगा आदमी। कोई ना कोई शुगल भी इंसान को चाहिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। ये अज्जिल अज्जिल या रमजान का बड़ा प्यारा किसी ने भेजा मुझे, लेकिन उर्दू में लिख देते ना, तर्जमा तो अच्छा था। अज्जिल अज्जिल या रमजान, लगता है हाथों हाथ किसी ने बना लिया, माशाअल्लाह। अब इसको जो जिसने बनाया वो थोड़ा उर्दू में भी लिख दे, क्या रमजान जल्दी जल्दी आ जा। अज्जिल अज्जिल या रमजान, 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 अज्जिल
محمد رضا تاری بکر سے بات کر رہا ہوں، اور میرا اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ اگر ایک بیوی تمام روزے رکھے اور اس کا مرد مزدوری کی وجہ سے ایک بھی روزہ نہ رکھ سکے تو وہ اپنے کچھ روزے اپنے مرد کو دے سکتی ہے؟ بیوی نے تو روزے پورے رکھے اور وہ مزدوری کی وجہ سے شوہر جو ہے اس نے کچھ روزے اس کے چھوٹ گئے، تو کیا بیوی اس کو روزے دے سکتی ہے؟ ایصال ثواب کر سکتی ہے، لیکن مزدور کو جو روزے جن کے چھوٹے نا، یہ اگر مزدوری کی وجہ سے چھوڑیں تو گناہ گار ہے، توبہ بھی کرے اور اس کی قضا بھی کرے۔ ساری دنیا مل کر اپنے روزے اس کو ایصال ثواب کر دے نا، ثواب تو ملے گا، ایصال ثواب تو ہوگا، لیکن فرض روزے معاف نہیں ہوں گے، وہ تو ان کو قضا کرنے ہی پڑیں گے اور توبہ بھی کرنی ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ترجمہ بھی ہو گیا اس کا، عجل عجل یا رمضان، جلدی جلدی آ رمضان۔ عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان، جلدی جلدی آ رمضان، عجل عجل یا رمضان، جلدی جلدی آ رمضان، عجل عجل یا رمضان، جلدی جلدی آ رمضان، عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان۔ سبحان اللہ۔ بنت مفتی حسان نے ترجمہ کر کے بھیجا ہے، لکھ کے، ماشاءاللہ ان کی بچیاں بھی صحیح ہیں الحمدللہ، ان کی عمر آپ کے سامنے۔ یہ دعوت اسلامی کے ماحول کی برکتیں ہیں الحمدللہ۔ رمضان سے محبت ہمارے بچے بچے کو ہے۔ حسن رضا کا سنا نا آپ نے کہ جب میں نے کہا نا حاجی عمران نے بولا کہ چاند نظر نہیں آیا 30 روزہ، تو یہ حسن رضا اچھل وہ خوشی شکر ہے کرنے لگے نا، تو پھر میں نے میرا ذہن بنا کہ میں نے اس کو کہ میرے محفوظ کر لیتے ہیں تو یہ ایک یادگار ہوگی، تو یوں پھر اس کا وہ بنایا تھا، وہ شکر ہے، اس نے بولا شکر ہے۔ یہ ہمارے بچے رمضان سے خوش ہوتے ہیں، یہ دعوت اسلامی کا ماحول ہے الحمدللہ الحمدللہ۔ ماہ رمضان سے جس کو الفت ہے، قابل رشک اس کی قسمت ہے، بے شک اس پر خدا کی رحمت ہے، بے شک اس پر خدا کی رحمت ہے، قبر محشر میں وہ سلامت ہے، سلامت ہے۔ عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان، جلدی جلدی آ رمضان، عجل عجل یا رمضان، جلدی جلدی آ رمضان۔ یہ چھوٹے تھے نا حاجی رضا، اتنے چھوٹے نہیں تھے، جوان تھے، لیکن ایک دور ان پر گزرا، میں نے دیکھا ہے کہ چاند رات کو کچھ ویسا وقفہ دیکھا تھا ان کا کہ چھپ جاتے تھے اور ڈھونڈنا پڑتا تھا، اس طرح گھس جاتے تھے۔ یہ اپنا اپنا انداز ہے غم رمضان کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ، جزاک اللہ۔ اب یہ وہ ہو گیا جلدی جلدی آ رمضان۔ تو یہ کرنا عجل عجل یا رمضان، جلدی جلدی آ رمضان، عجل عجل یا رمضان، جلدی جلدی آ رمضان، عجل عجل یا رمضان، جلدی جلدی آ رمضان۔ خوب رونق ہے ماہ غفران کی، کیسی برکت ہے ماہ قرآن کی، خوب رونق ہے ماہ غفران کی، کیسی برکت ہے ماہ قرآن کی، باہ کیا بات ماہ رمضان کی، باہ کیا بات
शौकत है शौकत है अजिल अजिल या रमजान जल्दी जल्दी आ रमजान अजिल अजिल या रमजान जल्दी जल्दी आ रमजान। सवाल। सोचता हूँ मैं वो घड़ी क्या जब घड़ी होगी जब दरे नबी पर हम सबकी हाजिरी होगी। आरज़ू है सीने में घर बने मदीने में हो करम जो बंदे परवरी होगी। या सैयदी ईद मुबारक या सैयदी ईद मुबारक। खैर मुबारक खैर मुबारक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिसने ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुबहानल्लाहि रब्बिस समावातिस सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम 3 मरतबा पढ़ा तो गोया उसने शब क़द्र हासिल कर ली। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुबहानल्लाहि रब्बिस समावाति as-sab'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुबहानल्लाहि रब्बिस समावाति as-sab'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुबहानल्लाहि रब्बिस समावाति as-sab'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ईद की रात की फजीलत, आज की रात बड़ी अहम रात है। अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसने ईदैन यानी ईद उल फितर और ईद उल अज़हा यानी कुर्बानी की ईद की रात सवाब हासिल करने के लिए क़याम किया यानी इबादत की तो उस दिन उसका दिल नहीं मरेगा जिस दिन लोगों के दिल मर जाएंगे। हवाला इब्ने माजा शरीफ हदीस नंबर 1782। हदीस पाक का मतलब ने इसकी शरह जिसने ईद की रात का ज्यादा हिस्सा इबादत में गुजारा उसका दिल दुनिया की मोहब्बत में डूबकर आखिरत से दूर नहीं होगा और वह बुरे खात्मे से महफूज रहेगा, उसका ईमान पर खातिमा होगा। या ये मतलब है कि मौत और सवालात कब्र के वक्त नीस क़यामत के दिन उसका दिल घबराहट और परेशानी से महफूज और साबित व मुतमईन रहेगा। बाद उलमा किराम फरमाते हैं ईद की रात इशा व फज्र की नमाज बाजमाअत पढ़ने से भी ये फजीलत हासिल हो जाएगी। हवाला शरह ज़ुरक़ानी जिल्द 2 सफ़ा नंबर 133। अस्सिराजुल मुनीर अलल जामिउस सगीर जिल्द 4 पेज नंबर 254। मजीद भी हवाला एक हाशियतुस सावी अल शरह सगीर जिल्द अव्वल पेज नंबर 188। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। तो फजर की बाजमात अदा करनी है नमाज। इशा जिन्होंने पढ़ ली है वो खुश नसीब, अगर फजर की भी तरकीब कर लेना तो मदीना मदीना हो जाएगा। और फजर की जमात आलमी मदनी मरकज़ में 5 में 10 मिनट कम है,
یہ بھولا نہیں ہوتا جی ہے نا. 5 میں 10 منٹ کم, اس لیے کہ یہاں ایک ماحول ہوتا ہے, وہ سینکڑوں سائیں بھائی رکتے ہیں رات, الحمدللہ اکثریت تو خیر جا چکی ہے, وہ بیچاروں کو جانا ہوتا ہے گھروں پہ, اور بعضوں نے سنا تھا کل ہی کے لیے ٹکٹیں کروا لی تھی, 29 افواہیں تو تھی نا ہو جائے گا چاند, لیکن امید کم تھی کیونکہ وہ پچھلے مہینے 29 تھا نا, تو 2-29 اوپر تلے کم ہوتے ہیں لیکن ہو بھی جاتے ہیں. تو سارا نظام تو رویت ہلال پر ہے, چاند دیکھنے پر, اور جو بھی شرعی تقاضے اس کے پورے ہوتے ہیں تو اعلان کیا جاتا ہے. خیر تو یہ بیچارے کئی جلدی جانا ہوگا, گھروں پہ عید منانی ہوگی, تو سفر میں بعضوں کی عید نکلے گی, نماز عید کسی کی ٹرین میں نکلے گی, یہ بھی ہوتا ہوگا, بسوں میں عید بیچاروں کی نکل جاتی ہے اتنی جلدی. گھروں سے ایسا ٹائم لے کر آنا چاہیے کہ عید کی نماز تو سکون سے کم از کم جہاں اعتکاف کیا وہیں ادا ہو جائے. تو یہ تو عید کا مین مطلب, اصل عید یہ, ہم لوگ اس کو عمدہ کھانے اور رنگ برنگی کپڑے اور یہ سیر و تفریح اور ایک کھاکائی اور طرح طرح کے ڈرامے, اور یہ وہی عید تھوڑی ہے. یہ تو مطلب ہے کہ ہم عید کو یوم وعید بنا رہے ہیں. عید اللہ کا شکر ہے, یہ یوم تشکر ہے. یہ رمضان شریف کی جنہوں نے عبادتیں کی, مشقتیں کی, تو ان مشقتیں سارا مہینہ بھوک پیاس برداشت کی, تو اب ان کو اللہ پاک نے ایک خوشی کا دن دیا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت کا دن ہے, یہ بھی یاد رکھیے گا. یہ روزے کی ممانت ہے نا, روزہ حرام ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت کا دن ہے. اس لیے کل کچھ نہ کچھ تو کھانا ہی ہوتا ہے. ہم اللہ کی فرما برداری کریں, اور کھانے پینے کے معاملے میں تو یہ فرما برداری تو سبھی کر رہے ہوتے ہیں. اللہ پاک روزوں کی بھی فرما برداری سبھی کو نصیب کر دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ناظرین سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات. کیا رمضان الکریم کی 30ویں رات بھی شب قدر ہو سکتی ہے؟ جی ہاں, 30ویں جی. سید اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جن مجذوب کا تذکرہ فرمایا ان کا نام بتائیے. سیدی موسیٰ سہاگ رحمۃ اللہ علیہ. کون سی رات عبادت میں گزارنے والے کا دل مردار نہیں ہوگا؟ عید کی رات. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: بنت سلیم اتاریہ کورنگی کراچی, بنت عبدالقیوم ٹنڈو جام, محمد شعیب اتاری ڈیرہ اسماعیل خان, ماسٹر محمد عمر حیات اتاری ملتان شریف, فضیل اتاری مرید کے, محمد انور اتاری اسلام آباد, محمد خان سولنگی لاڑکانہ. تمام درست جواب دینے والوں میں سے قرآن اندازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام محمد خان سولنگی لاڑکانہ, جنہیں تحفے میں 12 ماہ کی ماہ نامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے انہیں 12 ماہ تک ان کے ایڈریس پر رنگین ماہ نامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا, یعنی کلرفل ماہ نامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم. ناظرین سے مزید سوالات. اسلامی بہنیں محرم کا نام اور نمبر لکھیں, جبکہ اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت لکھیں, یعنی ام فلاں یا بنت فلاں. اور یہ جوابات ہفتے والے دن اذان عشاء تک دینے ہیں. سوال نمبر 1, حضرت نوح علیہ السلام کا عصر نام بتائیے. سوال نمبر 2, تہجد کی کم سے کم کتنی رکعتیں پڑھنا سنت ہے؟ تہجد کی کم سے کم کتنی رکعتیں پڑھنا سنت ہے؟ سوال نمبر 3, کیا شش عید یعنی شوال المکرم کے 6 روزے نفل ہیں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. عید کی مبارکباد کیسے دیں؟ عید کے دن جب ایک دوسرے سے ملاقات کیجئے تو عید مبارک کہنے کے ساتھ ساتھ یوں کہیے: تقبل اللہ منا و منک, منکم بھی کہہ سکتے ہیں. اور جس کو مبارکباد پیش کی جائے وہ بھی یہی دعائیہ الفاظ کہے. صحابہ کرام علیہم الرضوان عید کے دن جب ملاقات فرماتے تو ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہوئے یوں کہتے:
तक़ब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनका, यानी अल्लाह पाक हमारे और आपके अमाल कबूल फरमाए। तो इन अल्फाज के साथ तक़ब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनका या तक़ब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनकुम, ये मुबारकबाद देना आपस में मुस्तहब है। अच्छा, और ये याद रखेंगे सलाम भी करना है। पहले तो सलाम कर रहा है अस्सलामु अलैकुम कहकर फिर मुसाफा करें और ये दुआ भी दें, इस तरह तरकीब रखनी है। गले भी मिल सकते हैं, ये भी एक मुसलमानों में राइज है, अच्छा तरीका है, लेकिन ये कि अमृत से गले ना मिले, कोई न फितने की सूरत ना हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। ईद की रात की एक फजीलत सुन लें। सरकार नामदार मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रमजान की पहली रात होती है अल्लाह पाक अपनी मखलूक की तरफ नजर फरमाता है, और जब अल्लाह पाक किसी बंदे की तरफ नजर फरमाए तो उसे कभी अजाब न देगा, और हर रोज 10 लाख को जहन्नम से आजाद फरमाता है। जब 29वीं रात होती है तो महीने भर में इतने आजाद किए उनके मजमूए के बराबर उस एक रात में आजाद फरमाता है। अच्छा, ये यहाँ 29 भी लिखा है, मैंने कहा था आखिरी रात, ये गलती हो गई है, मैं उससे रुजू करता हूँ, लेकिन अब वो तो चले गए सारे। अच्छा, इसके बाद हदीस पाक में फिर जब ईद उल फित्र की रात आती है, मलाइका यानी फरिश्ते खुशी करते हैं और अल्लाह पाक अपने नूर की खास तजल्ली फरमाता है और फरिश्तों से फरमाता है, ए ग्रोह मलाइका, उस मजदूर का क्या बदला है जिसने काम पूरा कर लिया। फरिश्ते अर्ज करते हैं उसको पूरा पूरा अज्र दिया जाए। अल्लाह पाक फरमाता है, मैं तुम्हें गवाह करता हूं कि मैंने इन सबको बख्श दिया। फैजान रमजान जो है अपनी किताब मकतबतुल मदीना की उसके पेज नंबर 34 से ये बयान किया गया। तो ईद की रात की भी और भी रिवायतें हैं कि ये बहुत फजीलत है, ईद के दिन के भी फजाइल हैं। ये बड़ा मैंने कहा ये भी अल्लाह पाक का इनाम है कि जो इन्होंने महीने भर मजदूरी की, नमाजें पढ़ी, तरावी की, जो अल्लाह की इबादत की है ना, मेहनत मजदूरी की, उनको ये अल्लाह पाक इनाम देता है। फरिश्तों को गवाह रख करके इन सबको मैंने बख्श दिया। अब जिन्होंने मजदूरी की उनको मजदूरी मिलेगी, हम जैसों को बस, मुझ जैसों को तो अल्लाह पाक में सही है अपने कर्म से बख्श दे। मजदूरी की नहीं है, अब क्या मतलब, अल्लाह पाक कर्म कर दे, बस अपनी रहमत से कर्म कर दे। जे मैं वेखा अमला वल्लो ते कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे मैं वेखा रहमत रब दी बल्ले बल्ले बल्ले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब कहा इसियां से मैंने सख्त लाचारों में, जिनके पल्ले कुछ नहीं है उन खरीदारों में हूं, तेरी रहमत के लिए शामिल गुनाहगारों में हूं, बोल उठी रहमत न घबरा है मददगारों में। तो अपना तो बस रहमत पर नजर है, अपने अमल पर कभी भरोसा करना भी नहीं है। हाँ, उसकी रहमत से ही जिसने पाना है पाना है। हाँ, तो मैं उससे रुजू करता हूँ। मैंने 29वीं ये पढ़ा ना, तो मेरे को याद है कि मैंने तो आज के लिए कहा था 30वीं रात, यानी आखिरी रात, चाहे 30वीं हो चाहे 29वीं हो। हमारा जो हदीस पाक में लिखा ना वही दुरुस्त होता है, हम अपनी तरफ से नहीं कर सकते अटकल से। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, जो ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े तो उसकी ख़ताएँ मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस से खैर मजलिस ज़िक्र में पढ़े तो उसके खैर यानी भलाई पर मोहर लगा दी जाएगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका
وأتوب إليك وأتوب إليك سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك وبحمدك لا إله إلا أنت لا إله إلا أستغفرك أستغفرك وأتوب إليك وأتوب إليك صلوا على الحبيب صلى الله على محمد. اللہ صلاۃ و سلام یا رسول اللہ نگاہ کرم جانے رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت دے لاکھوں سلام جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام تقی والنقی غوث اعظم امام تقی والنقی غوث اعظم ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت قدسی کہے ہر رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار آمین اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ آمین یا رب العالمین ان اللہ وملائکتہ صلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا قرشی یا حاشمی یا مطلبی یا رسول یا مدنی یا عربی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ عجل عجل یا رمضان جلدی جلدی آ رمضان
میٹھا میٹھا ہے رمضان پیارا پیارا ہے رمضان اچھا اچھا ہے رمضان سونا سونا ہے رمضان جلدی جلدی آ رہا جلدی عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان ٹکڑے ٹکڑے میرا دل ہوا ہے ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے دیکھ کر چاند میں رو پڑا تھا سامنے ہجر کا غم کھڑا تھا دیکھ کر چاند میں رو پڑا تھا سامنے ہجر کا غم کھڑا تھا جلد رخصت کا وقت آ گیا ہے ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے آہ رمضان اب جا رہا ہے ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ